बेहद की परम शांति। मैं आज बेहद के बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे समय को पहचानो, समय की पहचान, समय की वो पहचान करके आत्मस्वरूप बनने की पूरा पुरुषार्थ करो। ज्ञान योग सेवा धारणा में बहुत आगे बढ़ो। समय सूक्ष्म जगत वाले चला रहे हैं, अभी किसी के हाथ में समय नहीं है। धरती पर जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय हैं उनको चलाने वाले सूक्ष्म जगत वाले वो चला रहे हैं, और अभी उनको रोकने के लिए परम शांति के वाइब्रेशन चलाने वाली आत्माएं बहुत कम हैं। हमें 9 लाख बच्चों को किसी न किसी तरह ढूंढना है। बेहद के बच्चे 9 लाख आएंगे तो उनके साथ 33 कोटि देवी देवता भी आएंगे, और सब मिलकर जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे तब धरती और पूरा ब्रह्मांड को भी परम शांति से भर देंगे। मगर अभी बेहद के बच्चे ना के बराबर है, मुट्ठी भर आत्मा है और उसमें सब माया में फंसे हैं। तो सभी बेहद के बच्चे जितने भी हैं, हमें हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना है, स्व परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, आत्मस्वरूप बनना है हमेशा। तो ज्ञान सागर में बार बार डूबो। जब भी दुखी हो तो ज्ञान सागर में डूबो, विचार ज्ञान का विचार सागर मंथन करो और योग लगाओ। योग लगा, ज्ञान योग से विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावर आएगा, प्यार होगा बेहद के बाप से, बेहद का प्यार होगा, बेहद के परिवार से प्यार होगा तो जरूर पावर आएगा। प्यार ही पावर है। तो बेहद के बच्चे हिम्मत रखें, समय बहुत नाजुक चल रहे हैं, स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ करें, ज्ञान योग सेवा धारणा में बहुत आगे बढ़े। हमें सबको ढूंढना है, किसी भी तरह सबको ढूंढना है, ढूंढ निकाल के सबको वापस अपने घर ले जाना है। जैसे बिक्की वाले कहते हैं ना, शिव बाबा लेने आए हैं हमें, वापस परम धाम जाना है, वापस घर जाना है, घर जाना है। तो यहाँ बेहद का बाप बेहद के बच्चों को लेने आया हुआ है, और बेहद के बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर 9 लाख बेहद के बच्चे हैं, और 33 कोटि देवताओं को भी साथ में ढूंढना है, क्योंकि देवी देवताओं का रचयिता भी आया हुआ है, और वो भी अपने अपने बच्चों को सबको चारों ओर सब मिलकर ढूंढ रहे हैं, और सभी बच्चों को ढूंढ के ले जाएंगे वापस अपने अपने घर। बेहद के बच्चों का घर तो बेहद का परमधाम है, बेहद की कला का परमधाम वापस जाना है। बेहद के अभिमान में तैयारी हो रही है, कुछ आत्मा बैठ गई हैं, कुछ सूक्ष्म अवतर में कुछ आत्माएं तैयार है जाती हैं, कुछ 33 कोटि देवी देवताओं का अभिमान तैयार है। ऐसी तरह अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माएं भी सूक्ष्मतन में हैं, जो अच्छी अच्छी आत्माएं भी काम कर रही हैं सूक्ष्मतन में, मगर वो इनको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। सबसे लक्ष्य, मनुष्य का लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए कि मुझे अपने आपको कहाँ जाना है। क्या है, मृत्यु लोक में रहना है तो मृत्यु लोक है, अमर लोक जाना है तो अमर कथा सुननी पड़ेगी। जैसे शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, तो अमर कथा, अमर लोक माना ब्रह्म लोक माना परम धाम, तो ये ब्रह्मांड का परम धाम की बात थी। यहाँ तो एक ब्रह्मांड या महाब्रह्मांड या परम महाब्रह्मांड या मल्टीवर्स के परम धाम की बात नहीं है। बेहद की कला के परम धाम में जाना है बेहद के बच्चों को। बाकी सभी अपने अपने रचयिता के पास जाएंगे, इसलिए हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। तुम्हें हमेशा खुशी में रहना चाहिए। ज्ञान के अनमोल मोती तुम्हारे पास है। बेहद का ज्ञान जिनको समझ में आ रहा है वो बेहद की आत्मा है, और बेहद की आत्माओं को बेहद का ज्ञान समझने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे लौकिक पढ़ाई में कितना मेहनत करते हैं, तो एक जन्म के लिए ये पढ़ाई काम में आती है, मरने के बाद तो लौकिक पढ़ाई कितनी भी हो काम में नहीं आती। लौकिक कोई भी चीज़, हद की कोई भी चीज़ काम में नहीं आती। तो बेहद के बच्चे बेहद की सेवा करेंगे तो बेहद का भाग्य बनेगा, हद की सेवा में करेंगे तो हद का भाग्य बनेगा। तो बेहद के बच्चे उनको कहेंगे जो बेहद की ज्ञान योग सेवा धारणा में बहुत आगे बढ़े, समय का इंतजार न करे, स्व परिवर्तन करे, कर्मातीत अवस्था की ओर जाएं, त्रिगुणातीत बने,
सतो रजो तमो से भी परे चले जाएं। हमेशा याद वहाँ कहाँ रहे जहाँ अब जाना है। पुरानी दुनिया को भूल जाओ, नई दुनिया को याद करो। हमें बेहद की कला के परम धाम से पावर उतार कर स्व परिवर्तन करके दूसरों को भी परिवर्तन करना है और सबको जगाना है। ज्ञान से सबको जगाना है, इसलिए ज्ञान दान महादान। तो बेहद का ज्ञान दोगे तो बेहद का भाग्य बनेगा। बेहद का ज्ञान बेहद के बच्चों को बेहद के परमधाम में ले जाएगा। बेहद के परमधाम में हमेशा बुद्धि से रहो, याद करो और बेहद के परमपिता से पावर लो और आगे बढ़ो। परम शांति। परम शांति सोचो बोलो। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలకి బాపూజీ ఇస్తున్నటువంటి సందేశము బేహద్ పిల్లలకు సంబంధించినటువంటిది. ప్రత్యేకించి హిందీ వీడియో ఎప్పటి వరకు మీరు విన్నారు, దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ బేహద్ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. నేను ఈరోజు బేహద్ పిల్లలకి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వదలుచుకున్నాను. పిల్లలు సమయాన్ని గుర్తించండి. సమయము చాలా నాజుగ్గా నడుస్తూ ఉంది. సమయాన్ని గుర్తించి ఆత్మస్వరూపంగా అవటానికి పూర్తి పురుషార్థం చేయండి. జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణలో మీరు ముందుకు వెళ్ళండి. సూక్ష్మ జగత్తులోకి ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయము చాలా అలజడిగా ఉన్నది. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళే సమయాన్ని కూడా భూమి మీద నడిపిస్తూ ఉన్నారు. అందుకని ఎవరి చేతిలోనూ ఇప్పుడు సమయం లేదు. భూమిపైన అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారే నడిపిస్తూ ఉన్నారు. స్థూల జగత్తుని సూక్ష్మ జగత్తు నడిపిస్తూ ఉంది అని నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. వాళ్ళని ఆపటం కోసమే మనం పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ని వ్యాపింప చెయ్యాలి. సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. బేహద్దు ఆత్మలు అయితే చాలా తక్కువ మందే ఉన్నారు. మనము 9 లక్షల మంది పిల్లలను ఏదో విధంగా వెతకాలి. బేహద్దు పిల్లలు 9 లక్షల మంది వచ్చేస్తే వారితో పాటు 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు కూడా వచ్చేస్తారు. అందరూ కలిసి పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయాలి. అప్పుడే భూమిపైన పూర్తి బ్రహ్మాండంలో కూడా పరం శాంతి నిండుతుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే బేహద్ పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇక చెప్పాలి అంటే అసలు లేరనే చెప్పాలి. అంటే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు, గుప్పెడు మందే ఉన్నారు. అందరూ కూడా మాయలో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ధైర్యం పెట్టుకోండి, ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి. స్వపరివర్తన చేసుకోండి. స్వపరివర్తన తోటి విశ్వ పరివర్తన కూడా చేయండి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి. జ్ఞాన సముద్రంలో మాటి మాటికి మునుగుతూ ఉండండి. ఏదైతే దుఃఖంగా ఉన్నదో ఇప్పుడు అది జ్ఞాన సముద్రంలో మునగటంతో దుఃఖం నుండి బయటపడగలుగుతారు. జ్ఞానం యొక్క విచార సాగర మతనం చెయ్యండి. యోగమును జోడింప చెయ్యండి. జ్ఞానము, యోగము తోటి వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. పవర్ వస్తుంది, ప్రేమ లభిస్తుంది. బేహద్దు పిల్లలతోటి బేహద్దు ప్రేమ అనేది ఉండాలి. అంటే పరివారము ఒకరికొకరు చాలా ప్రేమగా ఉండాలి. అప్పుడే పరివారం మధ్యన పవర్ కూడా పాస్ ఆన్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్యార్ హీ పవర్ అని అన్నారు, ప్రేమే పవరు అని అన్నారు. బేహద్దు పిల్లలు ధైర్యం వహించాలి.
ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయం చాలా సున్నితంగా ఉన్నది. కాబట్టి స్వపురుషార్థం కోసం పురుషార్థం, స్వపరివర్తన కోసం పురుషార్థం చేయాలి. జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవలో ముందుకు వెళ్ళాలి. మనము బేహద్దు పిల్లల్ని వెతకాలి. ఎప్పుడైతే బేహద్దు పిల్లల్ని వెతుకుతామో అందరూ ఒక చోటికి పోగైనప్పుడు వాపస్ ఇంటికి తిరిగి వెళతాము. అందుకనే బీకే వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు, అబగర్ వాపస్ జానా హై, వాపస్ పరంధామానికి తిరిగి వెళ్ళాలి అని. వాపస్ ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే పరంధామానికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ బేహద్దు బాపు బేహద్దు పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళుటకు వచ్చారు. బేహద్దు పిల్లల్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు. 9 లక్షల మంది బేహద్దు పిల్లలు, మరి 33 కోట్ల దేవతలు కూడా బయటపడాలి. వాళ్ళను కూడా వెతకాలి. దేవీ దేవతల యొక్క రచయిత కూడా వచ్చే ఉన్నారు. అంటే 33 కోట్ల దేవతల యొక్క రచయిత G2 నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మ, G2 యొక్క రచయిత. ఆయన కూడా భూమి మీదకి తన పిల్లల్ని ఎత్తుక్కోవటం కోసం వచ్చారు. ఏదో రూపంలో ఎక్కడో అక్కడ సూక్ష్మ జగత్తులోనే ఉన్నారు. వారి వారి పిల్లలందరినీ నలువైపుల నుండి అందరూ కలిసి వెతుకుతూ ఉన్నారు. అట్లాగే పిల్లలందరూ కూడా వాపస్ తన ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళటానికే ఆయన రెడీగా ఉన్నాడు. బేహద్దు పిల్లలు యొక్క ఇల్లు బేహద్దు పరంధామము. బేహద్దు కళా పరంధామం వాపస్ తిరిగి వెళ్ళాలి. బేహద్దు విమానం అయితే తయారై ఉన్నది. కొద్దిమంది ఆత్మలు కూర్చున్నారు. సూక్ష్మ వతనంలో కొంతమంది ఆత్మలు తయారీగా ఉన్నారు. 33 కోట్ల దేవీ దేవతల విమానం కూడా తయారీగానే ఉంది. అయితే ఈ విధంగా అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు, ఆత్మలు సూక్ష్మ వతనంలో ఎవరైతే మంచి మంచి ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క బేహద్దు పిల్లల్ని వెతకటం కోసం పనిచేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఆత్మస్వరూపం యొక్క జ్ఞానం అనేది ఎవరికీ తెలియదు. ఆత్మ జ్ఞానం లేనే లేదు. అందరికంటే అన్నిటికంటే గొప్ప సబ్జెక్టు ఏంటి అంటే మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవటం. నేను ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని. మానవుల యొక్క లక్ష్యం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. తెలుసుకోవాలి, మృత్యులోకంలో ఉన్నాము, మనం తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి అని. ఇదంతా మృత్యులోకమే. అమరలోకానికి వెళ్ళాలి అంటే అమర కథను తప్పకుండా వినాల్సి వస్తుంది. ఏ విధంగా శివుడు పార్వతీకి అమర కథను వినిపించాడు అని అంటారు. అమర కథ అమరలోకాల్లోకి తీసుకొని వెళ్ళేది. అనగా అమరలోకం అనగా బ్రహ్మలోకం అనగా పరంధామము. ఈ బ్రహ్మాండము పరంధామం యొక్క విషయం కాదు. ఇక్కడ బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పరం మహాబ్రహ్మాండము, మల్టీవర్సు, పరం ధామము యొక్క విషయం కాదు. బేహద్దు కళా పరంధామంలోకి వెళ్ళాలి. బేహద్దు పిల్లలు మనము బేహద్దులోకి వెళ్ళాలి. కాబట్టి మిగతా వాళ్ళ యొక్క రచయితలు కూడా వారి వారి యొక్క రచనను తీసుకొని వెళ్ళటానికి రెడీగా ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క రచయిత దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. అందుకనే ధైర్యం వహించండి, ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళండి, ఉత్సాహ ఉల్లాసంలో ముందుకు వెళ్ళండి. మీరు సదా ఖుషీగా ఉండండి. జ్ఞానము అనేది అమూల్యమైన రత్నము, ముత్యము. జ్ఞానం మీ దగ్గర ఉన్నది. అమూల్యమైన రత్నభరితమైనటువంటి విలువైన జ్ఞానం మీ దగ్గర ఉన్నది. బేహద్దు జ్ఞానం ఎవరికైతే అర్థం కాదో వాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలు కాదంటే. ఎవరికైతే జ్ఞానం బుద్ధిలోకి అర్థమవుతుందో బేహద్దు జ్ఞానం, వాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలు అన్నట్టు. బేహద్దు పురుషార్థం తప్పకుండా చేయాలి. లౌకిక
విద్య కోసం ఎంత కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఒక్క జన్మలోనే ఈ విద్య పనికొచ్చేది అయినప్పటికీ కూడా ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ఎంతో సమయాన్ని వెచ్చించి చాలా కష్టపడి చదువుతూనే ఉంటారు. కొంతమందికి అయితే ఇంకా డిగ్రీ కావాలి ఇంకా డిగ్రీ కావాలని చదువుతూనే ఉంటారు. చనిపోయిన తర్వాత ఈ విద్య దేనికి పనికొస్తుంది? ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నా కూడా దేనికి పనికిరావు. లౌకికంలో ఏ వస్తువు ఉన్నా హద్దులో వస్తువులు పనికొచ్చేది కాదు. బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దు సేవ చెయ్యండి, బేహద్దు భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. హద్దులో సేవ చేస్తే హద్దులో భాగ్యం తయారవుతుంది. బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దుగా ఆలోచించండి. బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దు యోగము, బేహద్దు సేవ ధారణ ఇది సదా ముందుకు వెళ్ళాలి. సమయంని గురించి ఎదురు చూడొద్దు. మీరు తయారీగా ఉండాలి. స్వపరివర్తన చేసుకోండి. కర్మాతీత స్థితి వైపుకు వెళ్ళండి. త్రిగుణాతీతంగా కండి. సతో రజో తమోగా అయ్యి వెళ్ళాలి. సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఎక్కడ వరకు వెళ్ళాలి అని. పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోవాలి, కొత్త ప్రపంచాన్ని జ్ఞాపకం చేయాలి. బేహద్ కళ పరంధామం నుండి పవర్ని తీసుకొని వచ్చి స్వపరివర్తన చేసి ఇతరులకు కూడా పరివర్తన గురించి చెప్పండి. జ్ఞానంతో అందరూ మేల్కొనేదే ఉంది. అందుకని జ్ఞానంతో అందరినీ మేల్కొల్పండి. జ్ఞానదానమే మహాదానం. బేహద్దు జ్ఞానము ఇవ్వండి. బేహద్దు భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. బేహద్దు జ్ఞానం బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు పరంధామం వైపుకు తీసుకొని వెళ్తుంది. బేహద్దు పరంధామంను సదా బుద్ధిలో ఉంచుకోండి, స్మృతి చేయండి. బేహద్దు పరంపితతోటి పవర్ని తీసుకోండి, ముందుకు వెళ్ళండి. ఈ విధంగా బాపూజీ ప్రస్తుతం మనం చేయాల్సిన పురుషార్థము, ఉండాల్సినటువంటి స్థితి, చేయాల్సిన సేవ, ధారణలు గురించి ఈ వీడియోలో చక్కగా చెప్పారు. కాబట్టి దీన్ని మాటి మాటికి వింటూ మీరు మీ స్టేజ్లో సదా ఖుషీగా ఉంటూ ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో ముందుకు వెళ్ళండి. బేహద్ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, బేహద్దు పిల్లలకి స్వపరివర్తన జ్ఞానము, విశ్వ పరివర్తన సేవ జ్ఞానము విధానమును చెప్తున్నటువంటి వీడియోలు ఈ యొక్క ఛానల్లో ఉన్నాయి. మీరు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు బాపూజీ జ్ఞానాన్ని మీరు పొందగలుగుతారు. మరలా మా ఇచ్చిన దివ్య సందేశాలు, ఆస్కా పురుషార్థము ఎన్నో తెలుగు ఛానల్లో కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో బేహద్దు పిల్లలుగా బాపూజీకి విశ్వ పరివర్తనకు దోహదం చేయండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.